정다운 라디오 DJ 우경희입니다. 당신과 만나는 소중한 시간, 디지털 위의 아날로그 감성을 찾는 방송 정다운 라디오 출발합니다. 오늘의 주제는 스피노자입니다. 드라마 베토벤 바이러스에서 들었던 이피로 작곡의 오케스트라 협연으로 연주된 곡, 제목은 도전. 듣고 시작하겠습니다. 스피노자는 비록 내일 지구의 종말이 온다 하여도 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다는 명언으로 유명하지만 그런 말을 했다는 기록은 없다고 해요. 그의 대표적인 명언을 짧게 만든다면 오히려 행복은 미덕의 보상이 아닌 미덕 그 자체다. 또는 할 수 없다고 생각하면 하기 싫다고 다짐하는 것이다. 또는 부귀, 명성, 쾌락에 너무 집중하면 다른 좋은 것은 거의 생각하지 못한다. 이런 좋은 명언들이 얼마든지 많은데 왜 우리나라만 이런 잘못된 명언을 스피노자 대표 명언으로 알게 됐는지 일간신문에서 시작됐다고 하는데 심심한 아쉬움을 표하고 싶네요. 인생에 한 번은 철학을 공부할 필요가 있다라고 합니다. 노래 하나 듣고 스피노자 이야기 이어가 볼게요. 노래 제목은 컬러, 엠렉이 불러줍니다. 헤일리 스타인펠드가 같이 부릅니다. Before you came into my life, everything was black and white. Now all I see is color, like a rainbow in the sky. So tell me your love will never fade, that I won't see no clouds of gray. Cause I don't want another, you bring color to my life, baby. Life was so heavy, I was giving up, no, no. But since you came along, I'm light as a feather. You give me something incredible, sensational, baby. When we're together, everything is better. My darling, only you can brighten up my day. You make everything change, you rearrange, don't go away. Let me tell ya, before you came into my life, everything was black and white. Now all I see is color, like a rainbow in
the sky. So tell me your love will never fade, but I won't see no clouds of gray, 'cause I don't want another. You bring color to my life, baby. Now what I see is color. You bring color to my life, baby. Now what I see is color. You bring color to my life, baby. I never thought that I would meet anybody who knows my body, how you know my body. I can't deny it, see, I stick around, 'cause we paint the town any way that we want it, like red and yellow and pink and green. That's what I see when you're here with me. Everything is brighter 'cause the limit is the sky, baby, that's the way you make me feel. You know that only you can brighten up my day, yeah. You chase all those gray clouds away. You chase the clouds away. It helps me find a brand new shade of me. You make everything change. You rearrange, so don't ever fade. Don't fade, don't fade, don't fade. You bring the color. You bring the color. Yeah, you bring the color. Before you came into my life, everything was black and white. Now all I see is color, like a rainbow in the sky. So tell me your love will never fade, I won't see no clouds of gray, 'cause I don't want another. You bring color to my life, baby. Before you came into my life, everything was black and white. Now all I see is color, like a rainbow in the sky. So Tell me. now all I see is color to my life. Red and yellow and pink and green. That's what I see when you're with me. You bring the color. You bring the color. You bring the color. Bring the color. Now all I see is color. You bring color to my life, baby. 엠넷의 컬러 듣고 오셨습니다. 서대문 FM 정다운 라디오입니다. 윤리적으로 최고의 수준에 도달했다고 평해지는 스피노자, 그의 윤리학의 존재론적 근거는 신, 즉 자연입니다. 신, 곧 자연은 무한한 실체인데 이 무한한 실체에 비해서 인간은 유한한 양태로 존재를 하죠. 결국 생물이든 무생물이든 모든 사물들은 무한한 양태에 속해 있는 거죠. 인간 본성을 실현하는 과정이 곧 인생이에요. 인생은 인간 본성을 실현하는 과정인 셈이죠. 우리는 인간 본성을 실현하는 과정을 겪고 있는 겁니다. 인간 본성의 실현은 어렵지만 인간 본성의 실현이 곧 자유를 의미해요. 스피노자 철학을 공부하면 자유로워지는 방법을 알게 되는 거죠. 그에 대해 알아보기 위해서 350년 정도 거슬러 올라가 봅니다. 네덜란드 암스테르담으로 가볼까요? 17세기 초반 1632년 11월 24일 스피노자가 탄생했어요. 맨 처음 스피노자의 생애에 대해서 이야기해보고 싶은데요. 스피노자는 평생 지행 합일을 실천한 철학자예요. 옳다고 믿는 대로 사는 사람이었죠. 불변하는 대상을 찾고자 하는 바람으로 철학을 시작했다고 하네요. 스피노자는 평생 간소하게 살았고요. 라틴어에 능하고 또 히브리어에도 능해서 랍비 유망주로 촉망받던 스피노자는 그만 24살에 유대인 사회에서 파문을 당하고 맙니다. 하지만 그는 이러한 사회적인 죽음 앞에서도 흔들리지 않았어요. 옳다고 믿는 삶을 위해 죽음을 받아들이는 능동적 사유의 소유자였기 때문이죠. 그의 가족은 스페인에서 종교 박해를 받고 피해 나온 포르투갈계의 유대인 가족이었어요. 그의 아버지는 상인이었기 때문에 그에게 14세부터 아버지의 일을 거들도록 했다고 해요. 그래서 그의 직업은 암스테르담의 포르투갈 상인이기도 했죠. 스피노자 생애에서 스피노자를 가장 관대하게 대했던 나라는 그래도 네덜란드였어요. 소크라테스에게 아테네가 그랬듯이 말이죠. 풍차와 튤립이 제일 먼저 떠오르는 나라 네덜란드. 네덜란드는 국토의 상당 부분이 해수면보다 낮은 나라예요. 그래서 네덜란드라는 말도 낮은 땅이라는 뜻이죠. 그들은 쉬지 않고 계속 제방을 쌓아야만 살아갈 수 있는 그런 땅에서 살고 있었기 때문에
노동력이 다 중요했고 그래서 공동 노동도 중요했어요. 특히 암스텔강과 댐을 의미하는 암스테르담은 간척지 위에 세워진 도시였어요. 150개가 넘는 수로를 만들어서 물을 관리하고 살아갈 땅을 유지하고 있는 도시였어요. 그래서 그랬을까요? 자신들과 다른 외부인들에 대해 수용력이 좋았어요. 다양한 문화가 공존했죠. 그래서 이민자들, 망명자들이 가고 싶어하는 도시 1순위였어요. 또한 네덜란드는 무역의 중심지였기 때문에 더욱 개방적일 수 있었던 것 같아요. 특히 당시가 신중심의 중세시대였던 것을 생각해보면 이런 엄격한 규율에서 상대적으로 자유로운 도시였던 암스테르담에서 태어났기 때문에 스피노자는 이런 자신의 자유로운 사상을 형성시켜 갈 수 있었던 것 아닐까 싶어요. 스피노자가 관심을 가졌던 철학자인 데카르트도 대부분의 저술을 암스테르담에서 했다는 것도 결코 우연은 아닐 거예요. 암스테르담 이 도시는 무척 흥미로운 역사를 갖고 있는 도시예요. 그래서 전에 암스테르담에 관한 도서를 찾아 읽어본 일이 있었죠. 자본주의적 방식의 틀을 제시한 도시라고 해도 과언이 아닌 곳이죠. 동인도 회사를 처음 도입해서 주식회사 만들어서 근대적인 화폐경제 시스템 만들던 그런 도시예요. 하지만 이후 스피노자는 암스테르담에서 떠날 수밖에 없었어요. 그 후 여러 도시에서 살다가 헤이그에서 정착해서 그곳에서 생을 마쳤답니다. 그는 헤이그에서 에티카, 윤리학을 집필했어요. 동시에 렌즈 깎는 일을 하면서 의사들이 쓰는 현미경도 만들 만큼 과학기술에 관심이 지대했고 또 그것으로 돈을 벌었답니다. 그리고 보통은 왕성하게 철학활동을 할 나이였던 그 45세에 폐렴으로 추정되는 병으로 생을 마감하게 됩니다. 스피노자의 생애를 생각하면서 노래 하나 들을게요. 가스펠 같은 선율의 노래지만 인생의 긍정성을 담은 노래예요. 세상은 진실보다 거품이 많지만 그래도 나는 웃는 얼굴로 태양처럼 타오르며 내 삶을 사랑하리. 이 가사가 좋아서 가져왔어요. 태양처럼 바비킴이 부릅니다. 듣고 오시겠습니다. 가끔은 내가 누군지 무얼 하며 살고 있는지 내 몸은 내 것이 아니고 세상 속에 구르는 동전 같아 찢어진 종이돈처럼 가치 없는 삶을 살기 싫어 젊음이란 열정 하나로 나무처럼 불태웠던 지난 날 세상은 언제나 샴푸처럼 진실보다 거품이 많지만 그래도 나는 웃는 얼굴로 태양처럼 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 타오르며 내 삶을 사랑하리 세상은 그대로인데 세상이 미친 줄 알았네 이렇게 아름다운 세상 내가 마음 먹기 달린 거였네
세상은 언제나 샴푸처럼 진실보다 거품이 많지만 그래도 나는 웃는 얼굴로 태양처럼 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 타오르며 내 삶을 사랑하리. 세상은 그대로인데 세상이 미친 줄 알았네. 이렇게 아름다운 세상 내가 마음 먹기 달린 거였네. 이렇게 아름다운 세상 내가 마음 먹기 달린 거였네. 스스로 피는 꽃으로 살자고 난 다짐하고 다짐합니다. 바비킴의 태양처럼 이었습니다. 서대문 FM 정다운 라디오입니다. 스피노자는 그러면 인간적으로 어떤 사람이었을까요? 그는 랍비 교육을 받고 또 히브리어도 잘하고 그림도 잘 그리고 과학도이고 또 손기술도 있고 사회적인 죽음과 저주 앞에서도 의연하게 능동적인 삶을 살았던 그런 사람이었습니다. 그는 늘 과도한 명예도 부도 원하지 않았고요. 묵묵히 공부하면서 집필하면서 일하면서 살아가는 그런 사람이었어요. 논쟁할 때 스피노자는 굉장히 점잖고 합리적으로 참여했다고 해요. 그리고 상대방을 결코 비난하지 않고 설득하기 위해서 애쓰는 사람이었다고 합니다. 스피노자가 늘 가지고 다녔던 드로잉북은 발견하려고 노력했지만 결국 발견되지 않았어요. 좀 안타깝죠? 스피노자는 우리가 기하학적인 방법을 따른다면 실제에 대한 정확한 인식에 이룰 수 있다라고 말했어요. 이 문장으로 곧바로 이해할 수 있는 것은 사실 우린 없겠지만요. 스피노자는 인간의 본성에 대한 고찰을 한 사람이다. 이렇게 생각하면 시작은 될 것 같아요. 인간 본성에 대한 고찰을 통해 스피노자는 어떻게 우리는 자유로워질 수 있을까 하는 문제에 관심을 가졌어요. 인간은 개인으로 독특한 존재로 존재하는데, 자유롭게 존재하는데, 모두가 각각의 행복을 추구하지만 목적한다고, 의지한다고 이룰 수 있는 건 아니라고 말해요. 우리의 갈망, 행위가 외부의 흠에 의해서 결정이 된다면 어떻게 도덕이 존재할 수가 있겠느냐라고 질문을 하는 거죠. 우리 개개인이 인생을 살아가면서 쌓아가는 그런 성숙함, 능동성, 이런 어떤 지혜로움 같은 것들, 이런 역량들만큼 그만큼 우리는 자유로운 존재가 될 수 있다고 합니다. 스피노자는 평생 존경과 비난을 함께 받으면서 살았어요. 스피노자의 평생의 관심사는 뭐냐면 평생 종교나 덕과 관련된 문제에 관심을 가졌는데요. 서양 철학사 쓴 러틀란트 버셀은 스피노자는 윤리적인 면에서 보면 그를 능가할 철학자가 없다고, 그렇게 최고 수준에 이른 철학자라고 말했어요. 러셀은 또 스피노자의 관심사는 우리가 인간 능력의 한계를 인정하고도 고결하게 사는 방법을 보여주는 일이다 라고 말했다고 합니다. 유대교도에게 추방당하고 암스테르담에서도 쫓겨나오고 그리스도 교도에게도 증오의 대상이 된 스피노자는 서신을 주고받으며 친분을 가졌던 라이프니츠에게조차 그와의 개인적인 친분을 부인당하기도 했을 만큼 환영받지 못하는 인생을 살았다고 할 수 있는데요. 그는 왜 이렇게까지 미움과 비난과 외면을 당하면서 살았을까요? 스피노자는 렌즈를 갈며 근근히 생계를 이어가고 외롭고 쓸쓸히 살다가 요절한 사람으로 알려져 있기도 한데요.
실제로는 글을 추종하고 아끼는 지식인들에게 후원받고 그래서 생활이 기본적으로 가능하긴 했다고 해요. 필요한 만큼 충분히 사람과 소통하고 즐겁게 생활했다고 합니다. 그의 철학은 검소하게 행복하게 살아야 하는 철학이었기 때문이죠. 그는 자신의 철학에 맞게 정직하게 살아가는 사람이었어요. 스피노자는 자신임이 드러날 수밖에 없는 유대교를 비판하는 내용을 익명으로 지속적으로 글을 발표를 했고 또 살해 위협을 받기도 했다고 해요. 스피노자는 가장 자연스러운 정부 형태는 민주주의라고 말했고요. 국민이 군주를 위해서 모든 권리를 희생하면 안 된다고 했어요. 그리고 또 분계로 인한 그런 전복을 목표로 하는 반란에 대해서도 반대를 했습니다. 언론의 자유가 중요하다고 이야기했고요. 국가 권력을 넘어서는 교회 권력이나 종교 권력에 반대했어요. 스피노자 저서를 보면요. 전체적인 기간은 15년 정도 걸친 기간에 집필을 한 것 같은데요. 스피노자의 가장 대표적인 저서 윤리학은 사후에 발표가 됐어요. 형이상학은 데카르트에서 영향을 받았고 심리학은 홉스와 비견이 되는데요. 하지만 윤리학에서는 그 차이가 분명해진다고 합니다. 그러니 윤리학에서 스피노자의 독창성은 누구도 부인할 수 없는 거겠죠. 스피노자 저서는 많지는 않아요. 1662년에 지성 개선론, 이거는 돈과 명예, 헛된 것 이런 것들이 아니라 불변하는 대상에 대해서 철학에 대한 진리에 대한 그런 대상에 대해서 이야기하게 됩니다. 다음 해에는 기하학적인 방법에 기초한 데카르트 철학의 원리라는 책을 쓰는데요. 이 책이 생전에 유일하게 자기 이름으로 출판한 책이에요. 1670년에 신학 정치론을 생전에 출판은 했지만 이것은 익명으로 출판을 합니다. 이 책은 74년에 금서가 됐는데요. 만약에 익명으로 출판하지 않았다면 아마 목숨을 부지하기 어려웠을지도 몰라요. 그리고는 75년 정도의 정치론을 쓰고 마지막으로 1677년에 에티카가 완성됩니다. 에티카는 생전에 출판하지 못하고 사후에 출판을 하게 돼요. 책이 몇 권 되지 않지만 스피노자는 철학자들의 그리스도다 라는 평을 받고 있죠. 노래 하나 듣겠습니다. 노래 제목은 Incomplete, 죽은 시인의 사회라는 부제가 달려 있어요. 휘성이 불러줍니다. 원래는 시스코의 노래였죠. 명예와 부의 부질없음에 대한 메시지를 포함하고 있는 노래예요. Incomplete, 휘성의 노래 들어보겠습니다. From the covers of the magazine, from their covers to my covers, run away with me. Women thoughts are still fine. It's just a drama running out of time. Even though it seems I have everything, I don't wanna be a lonely fool. All of the women, all these past girl, all of the money don't amount to you. I can make believe I have everything, but I can't pretend that I don't see that without you, girl, my life isn't complete. Say, without you, girl, listen, your perfume, your sexy lingerie. Girl, I remember it just like it was on yesterday. Thursday, you told me you had fallen in love. I was sure that I was. It's been a year, winter, summer, spring and fall. But be without you just ain't living anything there though.
if I could travel back in time, I will leave the days you were mine. Even though it seems I have everything, I don't wanna be a lonely fool. All of the women, all the expense, girl, all of the money don't amount to you. So I can make believe I have everything, but I can't pretend it, I don't see. But then without you, girl, my life isn't complete. Oh yeah, then without you, girl, I just can't. I'm loving you, but I loved you much too late. I give anything and everything. You say that you stay. All of the remains, all of the money, you can have it all. Just give me my baby. Yeah, yeah. Without you. Alright, yeah. Even though it seems I got everything, I don't have you, I don't have you. You make me wanna cry, baby. Oh, baby, say yeah. Without you, my don't you girl, my don't you girl, my life. Without you, girl, my life is incomplete. Without you, girl, my life is incomplete. Oh yeah, my life is incomplete. Oh yeah. 휘성의 Incomplete였습니다. 스피노자의 철학적 위치에 대해서 한번 이야기해 볼게요. 철학은 형이상학이다 라는 말이 있죠. 그런데 스피노자 형이상학 체계에서는 신이자 자연인 실체가 있을 뿐 유아는 어느 것도 스스로 존립하지 못해요. 스피노자 시대의 교과서였던 데카르트는 신, 정신, 물질 이 세 가지 실체를 인정은 했지만 신보다 근원적인 실체였어요. 하지만 스피노자는 자연이 곧 신이자 실체인 무한한 존재고 무한한 존재의 무한한 속성들 중에서 인간은 사유와 연장이라는 두 가지 속성만 알고 있다고 해요. 서양 철학을 경험론과 합리론 계열로 구분한다면 스피노자는 합리론 계열이에요. 이쪽 계열은 근대 철학의 아버지 데카르트에서 스피노자 라이프니츠에 이르고요. 현대 철학에서 들레즈, 알티세르, 푸코에 이르게 되는데 아데그리드 있죠. 스피노자는 또한 동양 철학에서 많이 인용을 한다고 해요. 그래서 스피노자를 서양의 노자라고 부르기도 한답니다. 당시의 교과서 같았던 그런 데카르트 철학의 한계와 모순점을 발견하면서 이와는 다른 길을 찾은 철학자죠. 시대적인 일탈을 했던 철학자였었던 거죠. 그는 형이상학뿐만 아니라 인식론, 정신론, 정서론, 윤리학 그리고 인간학에 이르기까지 이 한 권의 책 에티카에 담았어요. 사랑 이야기 또 자유론에 대한 이야기도 다루고 있죠. 노래 하나 또 듣고 올게요. 노래 제목은 외치다. 원래 그룹이었는데 멤버가 떠나고 그치만 혼자지만 그룹 이름을 그대로 K2를 지키고 있는 김성현의 노래입니다. 잠을 잔 것 같은데 어느새 여기까지 왔을까 저 먼 기억 속
그리움이 머무는 그 시절 꿈만 같은데 뭐 때론 험한 세상에 무시와 그 차갑고도 모진 삶이 아파서 휘청이 다 쓰러진 채로 그친 걸까 두려웠지만 그래 나는 다시 또 일어나 이제 난 세상에 크게 외치고 싶어 당당히 나의 꿈을 보여준다고 이 얼마나 멋진가 여기 뜨거운 가슴 세상은 하나뿐인 날 알고 또 때론 기댈 곳 없고 세상 끝에 홀로 버려진 듯 힘든 날들도 견뎌내며 버텨왔던 난 그 누구와도 다른 나 그래 나는 다시 또 일어나 이제 난 세상에 크게 외치고 싶어 당당히 나의 꿈을 보여준다고 이 얼마나 멋진가 여기 뜨거운 가슴 세상은 하나뿐인 날 알고 이제 난 세상에 크게 외치고 싶어 그토록 간절했던 날개를 펴고 이 얼마나 멋진 건 여기 꿈이 있기에 세상을 넘어설 수 있다고 지켜낸 꿈은 이루어진 K2의 외치다 였습니다. 스피노자의 윤리학 이제 이야기 좀 해봐야 되는데 자연주의적 윤리학이라고 하는데 에티카 내용을 좀 요약한 내용들을 또 요약해보는 것으로 이야기 나눠보려고 하는데요. 내용은 신, 정신, 감정, 지성과 자유입니다. 첫 번째로 신에 대해서 보면 신은 곧 자연이자 실체예요. 실체는 또 개체가 아니라 우주 전체를 의미하죠. 개별적인 실체는 유한양태라고 하는데 자립적으로 존재하는 게 아니라 어떤 모습이나 모양 같은 그런 거로 이렇게 어떤 측면으로 존재하는 그런 거예요. 그런 걸 양태라고 해요. 양태로 존재하는 거죠. 사물, 인간, 존재자들은 그래서 이 실체가 아니라 자립적 존재가 아니라 의존하는 존재예요. 그러므로 자유로운 존재도 역시 아닌 거죠. 그렇다면 양태인 개별적인 존재는 어떻게 자유로운 존재가 될 수 있을까요? 그건 역량이 많아질수록 지혜가 많아질수록 자립성이 커진다고 해요. 모든 것은 절대적이고 논리적인 필연의 지배를 받기 때문에 정신 영역의 자유의지란 없는데 또 물질계에서의 우연도 없는데 모든 사건은 신의 본성을 나타내는 일입니다. 그러니 이런 유한한 실체가 갖는 정신과 육체는 단지 속성일 뿐이에요.
정신활동과 육체활동이 유한한 실체의 속성이며 활동인 거죠. 우리는 신체활동과 정신활동이라는 속성을 갖고 있는 거예요. 정리하면 세계는 신의 속성의 양태로 존재를 해요. 신은 곧 자연이고 무한한 실체죠. 그리고 만물은 이미 결정되어 있지만 만물은 서로 밀접하게 연결이 되어 있어서 유한한 실체는 무한한 실체의 양태이거나 그저 변형에 지나지 않는 존재이긴 합니다. 하지만 역량이 많아지고 지혜가 많아질수록 자유로워질 수 있어요. 우리는 모두 각자의 방식으로 살아가지만 모든 길은 로마로 통한다는 메시지처럼 신은 자연은 만물에 깃들어 있습니다. 두 번째는 정신에 대해서인데요. 이 부분이 스피노자의 독창적인 부분으로 가장 인정받는 부분인데요. 스피노자는 정신을 자동으로 작동하는 일종의 장치로 봐요. 현대의 컴퓨터 같은 그런 거라 비교할 수가 있겠죠. 관념들의 네트워크로 구성되는 작동 장치 그런 거죠. 그래서 정신은 곧 관념이고 관념은 곧 사물로 서로 같다고 볼 수 있게 돼요. 정신의 본질은 관념인데 관념은 사물이니까 정신, 관념, 사물은 같다고 놓는 거죠. 사물은 원인으로 작용하고 그래서 인과작용이 돼요. 그리고 관념은 하나의 관념이 다른 관념을 낳게 되는 거죠. 이렇게 서로 원인이 되고 결과가 되고 영향을 주고받고 이러면서 형성이 되는데 이렇게 수없이 많은 관념들의 복합체가 바로 정신인 거죠. 우리는 이성적으로 사유하고 상상하고 또 이유는 모르지만 또 직관적인 인식을 하기도 한다고 생각하는데 스피노자에 따르면 대부분의 인식이 다 상상에 지나지 않는다고 해요. 왜냐하면 상상은 믿을 수 없는 감각에서 비롯되기 때문이라는 거죠. 이유를 알고 있는 참된 관념, 그것만이 적합한 의식인 이성인 거죠. 그리고 또 하나의 적합한 인식이 있는데 그게 바로 직관적 인식이에요. 그러니까 문제풀이를 완전히 알고 있는 수학 문제와 직관적으로 풀 수 있는 수학 문제를 생각해 보면 이해가 좀 쉬운 것 같아요. 회의를 품지 않는 참된 관념과 나머지 관념들을 구분한다고 볼 수 있겠어요. 물질이 우선이냐 정신이 우선이냐 관념론이냐 유물론이냐 이런 말을 할 필요가 없죠. 둘 다 실체의 속성이니까요. 정신의 능동성과 수동성 그리고 육체의 능동성과 수동성이 자립적으로 작동하고 따로 존재하는 게 아니라 밀접하게 서로 연관되어 있는 실체의 두 속성으로 평행하게 존재하는 거죠. 하나이지만 두 개의 속성이 자립적으로 작동하면서 복합적으로 작동하는 거죠. 정리하면 스피노자의 형이상학 체계는 신이자 자연인 실체가 있을 뿐이며 유한한 그 어떤 것도 스스로 존립하지 못해요. 지금의 과학이론 수준에서 보면 이런 스피노자 생각을 받아들이는 게 그렇게 어렵진 않지만 당시에 이런 생각을 했다는 거는 그가 마치 미래에서 타임머신 타고 온 사람이 아닌가 싶어요. 간단히 심신 이원론 또는 실체 이원론이라고 정리하기도 합니다. 스피노자는 데카르트에 심취했지만 데카르트를 비판적으로 수용해서 데카르트의 손과 선을 받아들일 필요는 없었던 거예요. 그는 데카르트를 분명 넘어섰죠. 노래 하나 듣겠습니다. 우린 제각기 다르지. 노래 제목은 돌팔매 이적이 불러줍니다. 우린 제각기 다르지. 모두 닮은 존재라면 외려 이상하지. 우린 같을 수 없지. 인생은 말하자면 그걸 알아가기. 하지만 누군가 너를 단지 다르다는 이유로 괴롭힌다면 그땐 우린 또 하나지. 돌팔매를 그저 모른 척 할 수는 없지. Get up, 깎지 않고 일어나. 그걸 털어내. 우린 서로들의 편이야. Hands up, 다시 손을 내밀어. 단단하게 잡고서 한 걸음씩 내디뎌가. 우린 완전히 남이지. 서로의 전부를 이해할 수는 없지. 우린 때론 적이지. 한 곳을 향해 가며 겨룰 때도 있지. 하지만 누군가 너를 단지 다르다는 이유로 지우려 한다면
할 수는 없지. Get up, 같이 안고 일어나. 흙을 털어내. 우린 서로들의 편이야. Hands up, 다시 손을 내밀어. 단단하게 잡고서 한 걸음씩 내디뎌. Get up, 같이 안고 일어나. 흙을 털어내. 우린 서로들의 편이야. Hands up, 다시 손을 내밀어. 단단하게 잡고서 한 걸음씩 내디뎌가. 내가 널 어떻게나 믿어. 그들과는 달라. 너도 나와 다른 칼라. 갈았었잖아 날 향한 칼날. 달콤한 말로 내 눈을 막고 한 손은 악수를, 다른 한 손은 그들과 박수를. 지치 내가 어찌하라. 그 손 치워 집어치워. 무슨 말을 한들 넌 듣고 싶은 대로 듣잖아. 믿고 싶은 대로만 믿잖아. 진실은 내 진심은 그게 진짜든 아니 가짜든 그게 모든 관심 없잖아. 이미 답을 정해놨잖아. Get up, 같이 안고 일어나. 흙을 털어내. 우린 서로들의 편. Get up, 같이 안고 일어나. 흙을 털어내. 우린 서로들의 편이야. Hands up, 다시 손을 내밀어. 단단하게 잡고서 한 걸음씩 내디뎌. Get up, 같이 안고 일어나. 흙을 털어내. 우린 서로들의 편이야. Hands up, 다시 손을 내밀어. 단단하게 잡고서 한 걸음씩 내디뎌가. 제발 넌 그들과 다르다고 말해줘. 흙을 털어내. 우린 서로들의 편이야. 상처로 뒤덮인 내 손 다시 잡아줘. 단단하게 잡고서 한 걸음씩 내디뎌가. 이적의 돌팔매였습니다. 서대문 FM 정다운 라디오와 함께하고 계십니다. 정서 볼 건데요. 정서라는 개념은 아펙투스라고 불러요. 영어로 affect. 존재 역량이 증대하거나 감소하는 작용을 표현하는 게 정서다라고 해요. 좀 말이 어려운데 기본적인 아펙투스는 욕망이라고 해요. 욕망을 중심으로 놓고 플러스 쪽 좋은 일 효과는 기쁨, 마이너스 쪽 안 좋은 일 효과는 슬픔인 거죠. 사랑, 희망 뭐 이런 것들은 플러스 쪽이고 뭐 고통이나 공포 이런 것들은 이제 마이너스 쪽이죠. 그래서 결국 기쁨과 슬픔 이 두 가지의 다양한 변형일 뿐인 거죠. 그래서 간단히 인간의 본질은 코나투스라고 부르는 욕망이 달려 있다고 해요. 우리들의 복합적인 감정들을 심플하게 정리해준 사람이에요. 코나투스는 스피노자의 중심 개념인데 코나투스라는 건 자기 존재를 보존하려는 노력을 말해요. 이거는 뭐 이기적인 유전자나 뭐 생물의 생존 본능 이런 걸 말하는 거랑 좀 다른데요. 왜냐하면 무생물에도 적용되는 개념이기 때문이에요. 우리가 뭐 소원을 빌면서 쌓아둔 돌탑이 있는데 세월이 지나도 무너지지 않고 버티고 있다면 그 돌멩이들은 코나투스를 열심히 발휘하고 있는 돌멩이들인 거죠. 지구의 땅도 코나투스를 열심히 발휘해서 싱크홀 같은 위험에서 벗어날 수 있으면 좋겠어요. 어쨌든 코나투스의 역량, 즉 자기 보존 역량을 좋은 방향으로 잘 보존해야 존재를 잘 보존할 수 있는 거죠. 나의 역량을 증대시켜야 합니다. 그렇다면 역량을 감소시키거나 파괴하는 것은 지양해야 되겠죠? 다른 존재자들과 끊임없이 영향을 주고받아야 우린 살 수 있는데 우리가 살아간다고 하는 것은 그렇게 서로 영향을 주고받고 변형되고 변형하는 것의 연속이라고 합니다. 에티카 이야기를 하고 있는데요. 이번에는 도덕과 자유에 대한 이야기입니다. 삶의 이력이 내력이 되고 내력은 습성이 된다 라고 합니다. 신이 흙으로 인간을 빚었다고 한다면 도자기처럼 실체의 변양, 양태를 갖고 있겠죠. 하지만 구워진 도자기가 더 이상 본래의 흙과 다르듯이 인간도 흙과 다를 거예요. 스피노자의 형이성학은 논리적인 일원론이라고 해요. 세계는 단일한 실체라는 논리를 갖고 있어요. 그러므로 사실을 발견하려면 추리가 아니라 관찰해야 한다고 합니다. 우리는 세상을, 자연을, 나와 관계 맺고 있는 이 모든 것을 관찰함으로써 좋은 삶의 이력을 쌓아가고 그것은 내력이 되고 다시 내력은 습성이 돼서 도덕적인 인간, 자유로운 인간이 될 수 있다고 합니다. 울림이 깊으니 노래 하나 더 듣고 이야기할까요?
노래 제목은 평범한 엔딩, 옥상 달빛이 불러줍니다. 해가 뜨고 질 때까지 수많은 감정들이 뒤섞인 하루를 보내고 나면 깜깜한 밤 불 켜진 집 다정하고 평범한 엔딩은 오늘의 나를 새롭게 해 걱정을 벗고 우리 신나게 행복해지자 힘든 일 모두 오늘은 저 멀리 던져버리자 여기서 후회 없이 삐뚤빼뚤 못생긴 하루는 날 강하게 하지 어떤 꽃보다도 예쁜 그림 기죽을 거 없어 우리 신나게 행복해지자 후회 없이 마음껏 즐겁게 따뜻한 밤 한 잔의 술 소박하고 평범한 엔딩은 오늘의 날 미소 짓게 해 서두르지도 늦기 전에 미루지도 말고 늘 가까이 있어 어렵지 않아 시작해보자 여기서 후회 없이 삐뚤빼뚤 못생긴 하루는 날 강하게 하지 어떤 꽃보다도 예쁜 그림 어제도 내일도 아니 오늘은 행복해지자 후회 없이 마음껏 완벽하게 우리 행복하자 옥상 달빛의 평범한 엔딩이었습니다. 서대문 FM 정다운 라디오입니다. 세상을 잘 관찰하고 좋은 이력을 쌓아가고 내력이 되고 습성이 돼서 자유로운 인간이 될 수 있다. 정말 좋은 말인 것 같아요. 스피노자의 철학은 어렵지만 실체와 양태라는 두 개념으로 요약해 볼 수 있어요. 실체라는 것은 변화의 원인이고 변화에 의존하지 않는 요인이고 무한히 다른 모습으로 변할 수 있는 거예요. 이런 실체가 무수히 변용이 돼서 각각의 양태가 생겨나요. 인간은 신의 속성인 사유와 연장의 한 양태이므로 신의 유한한 분신인 거죠. 그러니까 세상도 인간도 목적을 추구하는 게 아니라 해야만 할 일을 하고 있는 거예요. 모든 사물에 대한 지식이 향상되고 증진되면서 인식은 상상에서 이성으로 또 직관으로 옮겨갈 수 있는 겁니다. 신, 자연, 실체, 무한한 실체는 변용하는 것이니 소멸하지도 않고 그러니 코나투스가 본질도 아니라서 자기 변형을 하는데 그래서 유한한 사물들을 만들어냅니다. 그런데 인간처럼 사물처럼 유한한 실체는
변형되는 것이니 유한한 존재자라 소멸되고요. 그러니까 본질적으로 코나투스를 갖고 있어요. 왜냐하면 보존해야만 소멸하지 않을 수 있으니까요. 즉 코나투스가 유한한 실체의 본질입니다. 인간의 본질은 유용한 그런 변형을 하는 것, 즉 자신의 코나투스를 발휘하는 거예요. 좋음과 나쁨, 도덕적, 윤리적으로 좋은 것은 우리가 무언가를 갈망할 때 선이라고 불러요. 우리의 갈망과 행위가 어떤 외부의 힘에 의해 결정이 돼버린다면 도덕은 존재할 여지가 없다고 말합니다. 우리는 본성적으로 더 높은 완전성 단계에 이르려고 한다. 그러므로 우리 지식이 부족할 때만 욕망에 사로잡힌다라고 합니다. 스피노자에게 정신과 육체는 유일한 실체의 속성들이기 때문에요. 둘의 상호작용을 설명하는 데 어려움이 없어요. 둘은 동일한 사물의 두 측면이니까요. 스피노자에게 시간은 또 현실적으로 존재하지가 않아요. 과거, 미래 같은 사건과 관련된 모든 감정은 이성에 어긋납니다. 과거나 미래를 생각하면서 슬퍼하거나 좌절하는 그런 감정들도 이성에 어긋나는 거죠. 마칠 시간이 다 되었네요. 스피노자 최종 요약해서 몇 가지 정리하고 끝난다면요. 첫째는 신은 인간을 특별히 사랑하지 않는다. 그러니까 신중심주의 NO, 이원론적인 사고인 거죠. 두 번째는 인간의 인권은 다른 사물들의 우위에 있지 않다. 인간 중심주의 NO. 그리고 세 번째는요. 타자의 자기 보존의 조건을 파괴할 권리를 갖고 있지 않다. 개인주의 NO입니다. 스피노자 철학을 감정치유의 철학이라고도 해요. 어쨌든 스피노자 철학은 우리에게 유익한 변형을 가져다주는 철학인 건 분명한 것 같습니다. 다음 시간에 또 만나 뵙고 이야기 나눌게요. 감사합니다. 끝곡으로 들으실 노래는 하얀 말, 김장훈이 부릅니다. 난 너에게 전했던 말보다 전하지 못한 말이 참 많아. 그 말들이 이 계절에 오늘 눈처럼 내린다. 나는 못 가도 이렇게라도 네 곁에 또 머물고 싶어. 너의 눈길마다에 너의 발길마다에 가닿고 싶어서 내리는 하얀 말. 소리 없이 소리치고 있어. 끝까지 널 지키지 못했어. 너에겐 의미 없겠지만 사랑해. 눈물처럼 녹아 없어진 나의 이야기. 행복했니? 또 묻지 못했지. 불행했다면 내가 무너질까봐. 마지막이라도 힘들지 말라고 너를 잡지도 못했어. 기적이란 게 있을지 몰라. 혹시 만약 어쩌면 말야. 눈이 오는 거리에 네가 없는 세상에 아픈 내 말들이 더 쌓여만 간다. 소리 없이 소리치